তো আমরা ভিউইং পড়ছিলাম এন্ড এই ভিউইং চ্যাপ্টারে আমরা অনেক ধরনের ম্যাট্রিক্সকে দেখেছি অর্থাৎ আলটিমেটলি দ্য টার্গেট অফ দ্য ভিউইং চ্যাপ্টার ইজ টু having an input vertices and what are the procedure to take it to the screen, right? So এখান থেকে এটাকে স্ক্রিনে নেওয়ার জন্য we need to multiply with a sort of matrices and ultimately we'll see it in the screen. Okay, so this procedure, the intermediate steps are determined from different stages. For example, আমরা MVP matrix, M subscript VP অর্থাৎ viewport matrix দেখেছিলাম, which will take a vertices inside of the canonical coordinate system and take it to the screen. এরপর আমরা দেখেছিলাম M orth matrix. M orth matrix এ যেন কি করে? Any idea? অর্থোগোনাল ভিউ ভলিউমে নিয়ে আসে উল্টাটা অর্থোগোনাল ভিউ ভলিউম থেকে ক্যানোনিক্যাল ভিউ ভলিউমে নিয়ে আসে। So you have defined a point inside of the orthogonal view volume. You multiply that vertices with this M orth. The output would be inside of the canonical view volume. Then the output you are having here, we take it as an input and multiply with M subscript VP matrix, and it will take it to the screen. And obviously we can do it by one shot by multiplying all those things in desired order. So a consequence to bother, we have already seen some outputs as we derived matrix which will do the coordinate transformation or the camera transformation. এবং আমরা অর্থাৎ M orth MVP এগুলো শেখার পর আমরা ক্যামেরা ট্রান্সফরমেশন শিখছিলাম in the last class. আমরা ক্যামেরা ট্রান্সফরমেশন শিখছিলাম, and to get the background of camera transformation we need to know the 3D coordinate transformation. 3D coordinate transformation শিখলে আমরা camera transformation শিখতে পারবো. So the main purpose of the 3D coordinate transformation was something like this. You have a coordinate system where this would be the x and this would be the y, and this is o is 0,0, and এটাকে আমরা canonical coordinate system বলে থাকি. Canonical coordinate system টা হচ্ছে can CS লিখলাম, canonical coordinate system. In case of the canonical coordinate system, we have our traditional or intuitive Cartesian coordinate system. On the 0,0 থাকে, we go right, x is positive, we go up, y is positive. They are actually orthonormal basis vectors. So basis vector বলতে বুঝাচ্ছি, basis vector জন্য কি? প্রতিটা অ্যাক্সিস বরাবর ইউনিট ভেক্টর না, অর্থাৎ আমি কতটুকু স্টেপ যাব সেটা যখন ইউনিটগুলো দিয়ে দেবো, এগুলো হচ্ছে একটা বেসিস ভেক্টর. সো a coordinate system is consists of origin, the basis vectors towards different direction, and they are orthogonal to each other. And in case of canonical coordinate, এগুলোকে আমরা সহজে একটা পয়েন্টকে ডিফাইন করতে পারি. any point p would be defined. কিভাবে যেন এগুলোকে ডিফাইন করি? যে কোনো একটা পয়েন্ট এই কোঅর্ডিনেটে, যে কোনো একটা পয়েন্ট p x, y বা p x, y, সেটাকে আমি ইকুয়েশনটা কি জানো কিভাবে প্রকাশ করি? These are the vector. Okay. We take the origin plus the small step you want to go in x direction plus the smallest steps you want to go y direction. এটাই ultimately আমাদেরকে দিবে p x, y point. Right? This is the linear combination we actually eventually apply. So in case of the canonical coordinate, we can define any point using this equation or using this formula. But also we are allowed to define a new coordinate system inside of the canonical coordinate system. For example, তোমরা এরকম একটা নতুন coordinate system apply করতে পারো. Okay, here it would be e, that would be u, that would be v. It's particularly different because এটার সাথে দেখা যাচ্ছে এই যে এটা যে ডিরেকশন, এটা ডিরেকশনটা সেম না, এটার e এর যে পজিশন, এই পজিশনটা সেম না. So we can define something like this, and this new coordinate system we call it, এটা একটা নাম আছে. এটা যদি canonical coordinate system হয়ে থাকে, এটা একটা নাম আছে. নামটা কি জানো? নতুন যে coordinate systemটাকে আমরা ডিফাইন করি, frame coordinate system. Okay, frame coordinate system, right? So canonical coordinate system কে আমরা সবসময় p x y দিয়ে প্রকাশ করি, and 3D এর জন্য p x y z. This goes for the canonical coordinate system. We use traditional x y z.
and for frame coordinate system we use it using u, v and w. Okay, এটা এই সিম্বলটা আমরা সাধারণত ইউজ করি। and obviously for the last class we have already seen যে এই জিনিসটাকে কিভাবে ডিরাইভ করতে হয়, যেমন you can switch between canonical to frame, frame to canonical. You should have some mechanisms for that. অর্থাৎ আমরা canonical coordinate system এ ডিফাইন করা একটা পয়েন্ট, সেটাকে আমি ফ্রেম দিয়ে ডিফাইন করতে পারি, আবার ফ্রেম দিয়ে ডিফাইন করা একটা পয়েন্টকে canonical দিয়ে ডিফাইন করতে পারি। So you can switch in between frames and canonical coordinate system. To do that, eventually what you need to do, you have to define some matrices. Say for example this p u v w, এটা কি বলতো, এটা ফ্রেম না canonical? ফ্রেম স্যার। Frame. You take any vertex, যেটা এখানে আমি একটু এক্সপান্ড করে দেখালাম, you multiply this matrix, this nice looking matrix, যে ম্যাট্রিক্স এর মাল্টিপ্লাই করলে eventually get the output. এই আউটপুটটা আলটিমেটলি তোমার ক্যানোনিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে কেমন দেখার, অর্থাৎ ফ্রেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে আমি ক্যানোনিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যদি আমি ট্রান্সফার করতে চাই, in that case we use a matrix like this, যেখানে e হচ্ছে, e is this matrix. ওকে, ই হচ্ছে আমাদের সরি ই হচ্ছে আমাদের এটা, ই হচ্ছে আমাদের এটা। ইভেন্চুয়ালি এই দুটাকে গুণ করলে এরকম একটা ম্যাট্রিক্স আসে, বাট এই জায়গায় ই মানে হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা, অর্থাৎ ই হচ্ছে আমাদের যে ফ্রেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের যেই, বলতো ই কি জিনিস বলতো আসলে? অরিজিন স্যার, ফ্রেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের অরিজিন। ফ্রেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের যে অরিজিন, এই যে ই, এটা তো ও ই এর যে অরিজিনের যে ই এর যে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, অর্থাৎ ই হচ্ছে আমাদের সেই ভেক্টরটা, যে ইট কনসিস্ট অফ এক্স ই, ওয়াই ই, জেড ই, এগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা এক্স। Then we have u, v and w. u, v and w, it is usually something like this. দেখো u the matrix or the vector, obviously u is the basis vector. In the last class we have already defined it. You see that আচ্ছা আর সামনে আরো আসছে। So this would be x, u, y, u, z. Then v is a matrix that will define the basis vector towards the v vector, this x, v, y, v, z, v and w vector. So it is a definition from frame to canonical, but there's another challenging part that you need to define from canonical to frame. Sorry, you define it from canonical to frame. This is the canonical, you take it to the frame. Okay, p x y z, so it is actually inside of the canonical. It is actually frame coordinate system. So the same matrix here. So what you need to do, you need to find out the inverse of that matrix. এখন inverse is a কম্পিউটেশন এক্সপেন্সিভ প্রসিডিউর। এটাকে আসলে এক্সপ্যান্ড করলে তুমি যদি ম্যাট্রিক্সটাকে একটু উল্টা ভাবে যদি গুণ করো এবং এটাকে যদি নেগেটিভ করে রাখো, ইভেন্চুয়ালি ইউ উইল গেট দ্য ইউভি ডাব্লিউ ই ম্যাট্রিক্স। এই ম্যাট্রিক্সটারই ইনভার্স করলে যা হয় এটা সেম, এখানে যা হয় এটা। সো তোমাকে ম্যাট্রিক্সের ইনভার্সটা সবসময় বের করতে হবে না, তুমি জাস্ট ম্যাট্রিক্সটাকে এভাবে গুণ করলেই হয়। এবং এই ম্যাট্রিক্সগুলো আমরা একটা নাম দিয়ে দিতে পারি, ল্যাবে আমরা ইউজ করছিলাম এই ম্যাট্রিক্সটার নাম দিয়েছিলাম আমরা বেসিস, কারণ হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন্স অল দ্য বেসিস ভেক্টরস। অ্যান্ড অলসো বাই দ্য ওয়ে, এটার ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু আগের ম্যাট্রিক্স ছিল এরকম, কিন্তু এটার ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু এরকম, দেখো এক্স ইউ জেড, এক্স ওয়াই জেড ফর ইউ, এবং এটা হচ্ছে এরকম। ওকে, সো এটা ট্রান্সপোজটা আমরা এখানে বসাই দিচ্ছি, এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের আই ম্যাট্রিক্স, এই ম্যাট্রিক্সটাই বাট উইথ দ্য নেগেটিভ ভ্যালুস। তো এটা নাম দিচ্ছি আমরা বেসিস, এটার নাম দিচ্ছি আমরা আই। এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের বেসিস, এটা হচ্ছে আমাদের আই, যদিও এটা ট্রান্সপোজ ভার্সন, বাট তোমাকে শুধুমাত্র এটাকে মনে রাখলেই হবে। So if someone asks you that there's a point 3,2 এবং এই 3,2 টা আমাদের আছে হচ্ছে canonical coordinate system, and someone asks you to take it to the frame coordinate system, in that case you take this point, you multiply with these matrices. Also having said that these values are given, তখন তুমি যে আউটপুটটা পাবো that output would be a different coordinate system. So আমরা যেটা বুঝলাম, একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের ভিতরে একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের ভিতরে আমরা সুইচ করতে পারি, আমরা নতুন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম থেকে পুরনোতে নিয়ে আসতে পারি, পুরনো থেকে নতুনতে নিয়ে আসতে পারি। নিয়ে আসা আসলে বিষয় না, বিষয় হচ্ছে একটা পয়েন্টকে আমি হয় এটা দিয়ে ডিফাইন করতে পারি, না হয় এটা দিয়ে ডিফাইন করতে পারি। এবং এই ট্রিক্সটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা ক্যামেরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, ক্যামেরা ট্রান্সমিশন করি। এটা হচ্ছে we have this traditional orthographic view volume, OVV বললাম। This orthographic view volume, we have an object inside of this one, that means there are a collection of vertices here, এবং এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল। দেখো 0,0, that means it will be 0,0, oh, this y going up, this x going right, this z going towards you, and this is negative z. Having said that, তুমি এটাকে চাইলে নতুন একটা ক্যামেরা কোঅর্ডিনেটে নিয়ে আসতে পারো, that o will be somewhere else in e, that means o obviously is not equal to e. Then you have e, v, w. Having said that, they all are orthogonal basis vector. Orthogonal basis vector means that they create 90 degree between each other.
এবং এগুলোকে আমি নতুন নাম দিলাম ভি ইউ ডাব্লিউ, আর কিছু না, এগুলোকে নতুন নাম দেওয়াটা আসলে এদেরকে এভাবে আমি বলতে পারি, ই ইজ দ্য ক্যামেরা পজিশন, ভেরি গুড, ভি ইজ দ্য টপ, নাম হতে পারে টপ, ইউ ইজ দ্য রাইট, দ্যাট মিনস এটা অপোজিটটা হবে লেফট, ওকে, সেটা শুধু রাইটটা বললে হয়, লেফটটা আমরা জানি এটা অপোজিটটা হবে, অ্যান্ড নেগেটিভ ভি ডাব্লিউ, দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য নেগেটিভ ডাব্লিউ ইজ দ্য ভিউইং ডিরেকশন, ডাব্লিউ ইজ দিস ওয়ান। সো নেগেটিভ ডাব্লিউতে আমাদের অর্থোগোনাল অর্থোগ্রাফিক ভিউ ভলিউমটা থাকে, স্যার নেগেটিভ কেন? দ্যাট ইজ দ্য ট্রেডিশন, দিস ইজ দ্য কনভেনশন উই ফলো। সো দ্যাট মিনস আমরা এই পুরো সিনারিওটাকে আমরা একটু আগে যে ক্যামেরা কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন শিখলাম না একটু আগে স্লাইডে, সেটার সাথে এই পুরো জিনিসটাকে আমরা মিলাইতে পারি। বলো তো কিভাবে মিলাইতে পারি, এটাকে কিভাবে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি? এখানে ক্যানোনিক্যাল কোনটা আর ফ্রেম কোনটা? ফ্রেম হচ্ছে স্যার যেটা উপরে ই দিয়ে, হ্যাঁ, এই দিয়ে যেটা, সেটা হচ্ছে ফ্রেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের কি ক্যানোনিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এন্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন্ড ইনসাইড অফ দিস ওয়ান। সো এই একই পয়েন্টকে দেখো, তুমি ক্যামেরাকে চেঞ্জ করো না করে অবজেক্টটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। দ্যাট মিনস তুমি এই ও এক্স ওয়াই জেড দিয়ে, ও এক্স ওয়াই জেড দিয়ে তুমি এটাকে যেটা ডিফাইন করবা, এই যে স্ক্রিনে যেটা দেখছো, এই ই ইউভি ডাব্লিউ দিয়ে যেটাকে ডিফাইন করছো, আউটপুট কিন্তু সেম আসবে না। বিকজ দেখো এটা কিন্তু এখানে যে তুমি যদি ইগনোরিং দ্য জেড কোঅর্ডিনেট করো, দিস এন্ড দিস উড নট বি দ্য সেম। এখানে এটা যে প্রজেকশন আউটপুট পাবা, এখানে এটা যে প্রজেকটেড আউটপুট পাবা, দ্যাট উড নট বি দ্য সেম। এবং সেটাই আমরা এই ট্রিক্সটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই, এবং এই ট্রিক্সটাকে অ্যাপ্লাই করার সহজ উপায়টা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল টু ফ্রেম কোঅর্ডিনেট। এই যে আমরা একটু আগে পড়ছিলাম, ক্যানোনিক্যাল থেকে ফ্রেম কোঅর্ডিনেট নেওয়ার যেই যেই ম্যাট্রিক্সটা আছে, সেটা দিয়ে গুণ করলে সেটা নতুন একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আমাদের চলে যাবে। ওকে, দেখি সেটা কিভাবে। আমরা দেখছি একটু আগে, একটু আগে স্লাইডে আমরা দেখলাম, উই সি দ্যাট দিস ইজ দ্য আলটিমেট matrix that we want to apply, and this is the matrix. We see that pxyz is, this is actually canonical coordinate system, obviously inside of this one, এখানে যে পয়েন্টটা, ঠিক এই পয়েন্টটাকে যদি আমি ম্যাট্রিক্স দিয়ে গুণ করি, তাহলে পি ইউভি ডাব্লিউ, অর্থাৎ এটা দিয়ে ডিফাইন করলে, এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে ডিফাইন, এই কোঅর্ডিনেট দিয়ে ডিফাইন করলে এই বক্সটা কেমন দেখাবে, সেই পয়েন্টটা আমাদেরকে দিয়ে দেবে। ওকে, আবারও বলি, এই ইনপুটটা হচ্ছে আমাদের এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে এটার যে ভ্যালুটা দেওয়া ছিল, অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের পি এক্স ওয়াই জেড। এই কোঅর্ডিনেট দিয়ে এই ভ্যালুগুলোকে যদি, সরি, এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়ে এটার পয়েন্টগুলোকে আমি যখন ডিফাইন করি, এটা হচ্ছে আমাদের পি এক্স ওয়াই জেড। কিন্তু আমাদের নতুন একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়ে এই একই পি এক্স ওয়াই জেড কে কিভাবে ডিফাইন হবে, এটার ভ্যালুটা হয়তো এখানে হতে পারে 3,2, -5, বাট আমি দেখতে পাচ্ছি, সরি, 3,2, -5, এবং এই 3,2, -5 it is defined inside of this OXYZ, that means canonical coordinate system. But we have a new coordinate system, তখন এটাকে আর এটা দিয়ে ডিফাইন করলে সেটা আর আগের মতো 3,2, -5 থাকবে না, অন্য কিছু হয়ে যাবে। সেটা কিভাবে বের করবো, সেটার জন্য ইউ নিড টু মাল্টিপ্লাই উইথ দিস ম্যাট্রিক্স। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো, দেখে বুঝবো এটাকে আসলে এগুলোকে আসলে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়। অলরাইট, সো দিস ইজ দ্য সামারি। সামারি না, বেসিক্যালি এই যে ম্যাট্রিক্সটা, এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমি ভাগ করে দেখাচ্ছি। অ্যাজ আই অলরেডি মেনশন দ্যাট দিস ইনভার্সন ইজ ইভেন্চুয়ালি a computation expensive process, but luckily এটাকে এক্সপান্ড করলে এটাকে সিম্পলি এভাবে লিখলে হয়। অর্থাৎ তোমাকে সবসময় এটা ইউজ করতে হবে না, তুমি হচ্ছে যে এক্স ইউ ওয়াই ইউ জেড ইউ, এক্স ভি ওয়াই ভি জেড ভি, এক্স ইউ, এগুলো আমরা দিয়ে দেবো, আর এখানে আমরা এখানে এই ভ্যালুগুলো দিয়ে দেবো, অর্থাৎ ই এর ভ্যালুগুলো দিয়ে দেবো, তাহলে এটা আর এটা সেম। তার মানে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করলে পাবো। এটার নাম আমরা দিয়ে থাকি বেসিস, এটার নাম আমরা দিয়ে থাকি আই। ওকে, ইউ ক্যান ইউজ এনি নেম ইফ ইউ ওয়ান্ট, বাট আমার ল্যাবে আমি এগুলোকে এই ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করছি। So let's go to the summary. We are still in the recap from the previous class. আমরা একটু দেখি last class আমরা কি দেখেছিলাম। দেখো, we have the canonical view volume. This এই জিনিসটা আমরা কখন করছিলাম জানো? এই ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে কি আমরা পরিচিত? এটাকে আমরা চিনি? জি স্যার। এটা কি করে? একজন আনসার দিও না, অন্যরা পার্টিসিপেট করো। পার্টিসিপেশন কিন্তু আমাকে তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করা একটা বড় ওয়ে। সো আই এম ট্র্যাকিং ইট ডাউন হু ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্টিসিপেটিং অর নট। এই ম্যাট্রিক্সটা কি করে? ক্যানোনিকাল ভলিউমটাকে উইডথ, স্ক্রিনের উইডথ
সাথে রিপ্রেজেন্ট হ্যাঁ, করে কাছাকাছি নিব। আসছো। এটা হচ্ছে এখানে আমাদের যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টটাকে আমাদের স্ক্রিনে নেওয়ার জন্য উই মাল্টিপ্লাই দিস ম্যাট্রিক্স এবং আলটিমেটলি স্ক্রিনে আসে। এখানে একটা কিছু বলা নাই যে উই নিড টু ইগনোর দ্য জেড কোঅর্ডিনেট, তখনই এটা একটা 2D স্ক্রিনে চলে আসে। তারপর আমরা দেখেছিলাম উই ক্যান ডিফাইন ইট ইউজিং we can define this thing inside of orthographic view volume. তো orthographic view volume যদি কোনো কিছুকে ডিফাইন করি we can take it to the canonical view volume, then MVP দিয়ে আমরা এটাকে নিয়ে আসি আমাদের স্ক্রিনে। এখন একটা জিনিস অ্যাড হলো, একটু আগে যেটা শিখলাম ক্যামেরা। ক্যামেরার কাজটা কি হয়, এটা মাঝখানে জাস্ট এটাকে ইনসার্ট করে ফেলা হয়। উই ডিফাইন ইট ইনসাইড অফ অ্যান অর্থোগ্রাফিক ভিউ ভলিউম, দেন আমরা ক্যামেরা ট্রান্সফর্ম করে ডিফাইন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি, দেন সেই ডিফাইন অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নিয়ে আসি ক্যানোনিক্যালি অর্থাৎ ইউনিটে, দেন আমরা এটাকে নিয়ে আসি স্ক্রিনে। আবারও বলি, ফার্স্ট উই ডিফাইন এভরিথিং ইনসাইড অফ দ্য অর্থোগ্রাফিক ভিউ ভলিউম, দেন উইল ট্রাই টু লুক এট ফ্রম এ ডিফারেন্ট পজিশন, অর্থাৎ ক্যামেরা এই দিক থেকে দেখতাম, এখন এই পজিশন থেকে দেখছি। সো আমরা যখন ক্যামেরা দিয়ে গুণ করবো সেটা এই পজিশন থেকে দেখা হয়ে যাবে। Then still now we are in the orthographic view volume, but আমরা জানি to move on we need to take it to the canonical view volume, and we multiply it with the canonical view volume. I mean we need to multiply it with m oaths. After multiplying that we get an output, এটাকে যখন গুণ করলাম we take it to the screen. এই পুরো জিনিসটাকে আমরা ইউজিং ওয়ান শট উই ক্যান ডু দ্যাট। আমরা সবগুলোকে একসাথে এখানে যত কিছু আছে সবগুলোকে কম্পোজিট ট্রান্সফরমেশনের রুলস অনুযায়ী উই মাল্টিপ্লাই উইথ ইন রিভার্স অর্ডার। Therefore MVP m or m cam, so we have eventually the same one single matrix. So এখানে যে অবজেক্টটাকে সেটাকে যদি আমি এটা দিয়ে গুণ করি আউটপুটটা ডাইরেক্টলি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবো। সো এটাই হচ্ছে আমাদের তো যদি আমরা একটু অ্যালগরিদম দেখি, অ্যালগরিদমে যদি দেখি, দেখো আমাদের কাছে দুটো লাইন আছে AI এবং BI, কিছু লাইন আছে লাইন সেগমেন্ট, সেগুলোকে আমি স্ক্রিনে দিতে চাচ্ছি। দেখো MVP m or m cam কে আমি ডিফাইন করলাম, সবগুলোকে আমি মাল্টিপ্লাই করলাম, করে আমি এটাকে m স্টোর করলাম এই লাইন সেগমেন্টের জন্য, সেগুলোকে আমি গুণ করলাম, গুণ করে আমি এটাকে ড্র করলাম। ওকে, দিস আর জাস্ট আ সুডো কোড ডিপেন্ডিং অন ইওর অ্যাপ্লিকেশন। তুমি মেবি জাভাতে কাজ করতে পারো, ওপেনজিএল, ওয়েবজিএল, বাট ইভেন্চুয়ালি it will follow the same structure. এখন আমরা এক ইম্পর্টেন্ট থিং আসি, the practice problem. So I'll give you like 5 minutes, একটু পড়ো এই প্রশ্নটা, দেখি কে এটার আউটপুট বের করতে পারো। বা আউটপুট বের করো না, তুমি আমাকে বলবা কি কি করতে হয়। give me the procedure first, what should be the method. প্রশ্নটা আগে বুঝছো কিনা আগে সেটা টেক ইউর টাইম। তোমাকে প্রথম প্রশ্ন করবো, যে প্রশ্নটা আমাকে রিফ্রেশ করতে হবে ইন ইউর ওন ওয়ার্ড, এনিওয়ান, কি চাইছি এন্ড কি করতে হবে সেটার একটা হাই লেভেল ওভারভিউ আমাকে বলবা। টেক 2 or 3 minutes. থ্যাংক ইউ। এক অরিজিনে আছে, আরেক অরিজিন থেকে যেন আমরা দেখতে পাই এরকম কিছু। হ্যাঁ, কাছাকাছি গেছো, আরেকটু এবার একটু ভালোভাবে চিন্তা করো এবং সলিউশনটা একটু ভাবার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, শুধু অরিজিন না, অনেক কিছু আছে। স্যার অরিজিনটা চেঞ্জ করতে হবে, আর আমরা কোন ডিরেকশন থেকে দেখছি এটাও চেঞ্জ করতে হবে। মানে কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে -4 8 এর জন্য স্যার উপর থেকে দেখতে কিরকম লাগবে সেটা বের করতে হবে। একটু চিন্তা করো। স্যার সরি শুনতে পারিনি। এটার জন্য কি করতে হবে সেটা একটু ভাবো, কি ম্যাট্রিক্স গুণ করতে হবে, ম্যাট্রিক্সটা কেমন হবে একটু বাইর করার চেষ্টা করো।
আমরা কি কোনো রেজাল্ট পাইছি কি দিয়ে গুণ করতে হবে, কেমন হবে ম্যাট্রিক্সটা বা ফাইনাল আউটপুট কি হবে? ওকে, লেটস ট্রাই টু ডিফাইন ইট। এখানে বলা আছে অরিজিন ও অ্যান্ড বেসিস এক্স জেড ওয়াই। এখানে একটা ক্রিটিক্যাল ব্যাপার আছে, আমরা সবসময় একটু আগে যা পড়ছিলাম আমাদের পড়ছিলাম ও এক্স ওয়াই জেড নিয়ে পড়ছিলাম, রাইট? আমাদের বেসিস ভেক্টর ছিল। ও জেড ওয়াই মানে কি হবে তাহলে বলো তো? এটা মানে কি? এটা কোন ডাইমেনশন, কি জিনিস, কোন এক্সিসটা নাই? জেড ওয়াই আছে, এক্স অ্যাক্সিসটা নেই। এটা একটা 2D, তাই না? এটা 2D কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, অর্থাৎ আমাদের এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেটে এটা যদি আমি বলি জেড, সরি এটা যদি আমরা বলি এক্স, এটা যদি আমাদের বলি ওয়াই, জেড কোঅর্ডিনেট ইজ কামিং টুয়ার্ডস ইউ। এখন শুধু বলা আছে ওয়াই আর জেড আছে, জেড কোঅর্ডিনেট আছে, এটা নিয়ে একটা 2D, এন্ড দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, হইতেই পারে। আমরা যে সবসময় এক্স ওয়াই দিয়ে আমাদের কোঅর্ডিনেট তৈরি করবো এমন কোথাও কিন্তু কিছু বলা নেই। তো বলা আছে আমাদের একটা 2D কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আছে যেখানে আমাদের জেড ওয়াই এবং ও, দ্যাট মিনস ও উড বি দ্য অরিজিন, ভালো কথা, and z and y construct a 2D canonical coordinate system. অর্থাৎ আমাদের যে x y z, এটার মাঝে এটা হচ্ছে z, এটা হচ্ছে y, there is no x axis, ভালো কথা। এখন z কোঅর্ডিনেট আমাদের কোনো একটা লুকিং ডিরেকশন লাগবে, তো আমাদেরকে বলা আছে, এখানে কোশ্চেনে বলা নাই সাধারণত, এই প্রবলেমে বলা নাই, বাট আমরা বলে দেব নেগেটিভ z ইজ দ্য ভিউইং ডিরেকশন, নেগেটিভ z ইজ দ্য ভিউ ডিরেকশন। ওকে, এটা এখানে বলা নাই হয়তো, বাট এটা একটা ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট টাইপের প্রশ্ন বা একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম বলে, বাট তোমাদেরকে সাধারণত বলা হয়ে থাকবে। কেউ যদি বলে মাইনাস ওয়াই ইজ ভিউইং ডিরেকশন, দেন পুরো জিনিসটা অন্যরকম ভাবে তোমাকে আঁকতে হবে। আমরা বলে দিলাম নেগেটিভ জেড ইজ দ্য ভিউইং ডিরেকশন। তাহলে দেখো এই ছবিটা ঠিক আছে কিনা। দিস ও ইজ দ্য অরিজিন, নেগেটিভ জেড ইজ দ্য ভিউইং ডিরেকশন, দ্যাট মিনস দিস উড বি দ্য পজিটিভ জেড, রাইট? অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ওয়াই। তার মানে যে কোনো পয়েন্ট এই নেগেটিভ জেড ওয়াই এর ভিতরেই হবে, কারণ হচ্ছে আমরা তো সবকিছু নেগেটিভ জেড এর মধ্যে রাখতে হয়, আমাদের অর্থোগ্রাফিক ভিউ ভলিউমে সবকিছু নেগেটিভের দিকে আমাদের শিফটেড থাকে। এখন দেখো উইদিন দিস, অর্থাৎ এই ক্যানোনিক্যাল এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে, বাই দ্য ওয়ে তার আগে আমি একটু পজ দেই, তোমরা এই কোঅর্ডিনেটের সেটআপটা বুঝছো কিনা? যদি বুঝে থাকো প্লিজ ইয়েস বাটন, যদি কোশ্চেন থাকে প্লিজ আস্ক। এখানে তো বলা নাই যে নেগেটিভ সাইডে আমার দেখাই তো। এটা আমি বললাম বলা নাই, এটা আমি জাস্ট এই যে বলে দিলাম, এটা বলা থাকবে যে নেগেটিভ জেড ইজ দ্য ভিউইং ডিরেকশন, এটা বলা থাকবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, আর কারো কোনো প্রশ্ন প্লিজ? এই প্রশ্নগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, মোস্টলি সব পরীক্ষাতেই সেমিস্টারই এই ক্যামেরা কোঅর্ডিনেট থেকে আসে। যদি না বলো আমি আরেকবার বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের জেড ওয়াই ও হবে আমাদের অরিজিন, এন্ড বেসিস ভেক্টর হবে জেড ওয়াই, এবং যেখানে নেগেটিভ জেড হচ্ছে ভিউইং ডিরেকশন। তার মানে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টটা যেদিকে থাকবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ জেড, তার মানে কি এটা পজিটিভ জেড। তুমি চাইলে এটাকেও নেগেটিভ জেড বলতে পারো, এটাকে পজিটিভ জেড বলতে পারো, তোমার সেই ক্ষেত্রে সবকিছু আঁকতে হবে এইদিকে, রাইট? যেটা দেওয়া আছে সেরকম করে আর কি। আমি এইভাবে চিন্তা করি, আমাদের এখানে দেওয়া আছে দিস ওয়াই, একটা লাইন বিসি এটার ভিতরে আছে, যেটাকে আমি পি এক্স ওয়াই বলছি। এক্স ওয়াই কেন? বিকজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি পি এক্স ওয়াই নাম হবে না, এটা পি ওয়াই জেড নাম হওয়ার কথা, বেসিক্যালি পি ওয়াই জেড নাম হওয়ার কথা। উই ওয়ান্ট টু ভিউ ইট ফ্রম এ নিউ 2D ক্যামেরা, অর্থাৎ আগে এটা 0,0 থেকে ছিল, ওকে, যেটা অরিজিন হবে -4,8 এবং নিচের দিকে তাকাচ্ছে। আমরা সাধারণত এখানে কি দেখতেছি, এই অবজেক্ট বিসিটা এখানে দেওয়া আছে, দেখো -4,1 এটা একটা পয়েন্ট, -5,0 -4,1 কেন? দেখো জেড এক্সিসে, কারণ জেড ওয়াই তো, প্রথমটা হবে জেড তারপরটা হবে ওয়াই। দেখো এদিকে যাচ্ছি, এতটুকু হচ্ছে আমাদের -4, এটা হচ্ছে আমাদের 1, আবার এটা হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত আমাদের -5, এর ওয়াই এক্সিসে কোনো ঘরে যাচ্ছে না, এই জন্য 0। তো আমাদের বিসি অবজেক্টটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে, বলা আছে আমি এটাকে নতুন একটা ডিরেকশন থেকে দেখতে চাই। আগে এখান থেকে আমরা এদিকে তাকাতাম, রাইট? এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ জেড, এটা হচ্ছে আমাদের চোখ, বাট বলা হলো না, তুমি এমন ভাবে তাকাবা এটা আসলে এখানে থাকবে 4,8 এন্ড এটা নিচের দিকে তাকাবে। নাও দ্যাট ইজ দ্য ট্রিকি পার্ট। আমরা এটাকে আরেকটু ডিফাইন, প্রবলেমটাকে আমরা একটু কিভাবে ডিফাইন করতেছি। আমরা কি চাচ্ছি, এখানে এই ছবিটা একটু গন্ডগোল, এটা এখান থেকে আগে কি ছিল, আমাদের পয়েন্টে এখানে সিম্পলি 0,0 বলা আছে, আমরা বলা হলো না আমাদের নতুন আই পজিশন হবে -4,8,
নিয়ে আসলাম -4,8 -4, আগে দেখুন এদিকে তাকায় ছিল, এখানে কি সেটা কোন দিকে তাকায় থাকবে, নিচে না ডান পাশে? নিচে। ডান পাশে। একজন বললো ডান পাশে, একজন বললো নিচে। আমি আবার বলি, আমি কিছুই করি না, আমি যেটা বললাম আমার প্রশ্নে যেটা বলা হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ আবার বলো, বুঝিনি। সেম ডিরেকশনই থাকবে, সেম শুধু ডিরেকশন, অর্থাৎ origin- হ্যাঁ আগে যেটা ছিল আমি এদিকে তাকাইছিলাম, এটা ছিল আমাদের আপ, আমি এটাকে বলি হচ্ছে ভিউইং ডিরেকশন, ভিউ, এটা হচ্ছে আমাদের আপ। ইভেন্চুয়ালি তুমি সেটাকে এখানে নিয়ে গেলেও ওই এটাই আপ থাকবে, এটাই আমাদের ভিউইং ডিরেকশন থাকবে, ভিউ। বাট আমরা এটা চাচ্ছি না, বলা আছে তোমাকে নিচে তাকাইতে হবে, অনেকটা এরকম তোমাকে ছাদে নিয়ে গেলা হলো, ছাদে গিয়ে বলা হলো তোমাদের কোনো ক্রিকেট খেলছিল ছাদে বা নিচে খেলছিল, কোনো একটা বল নিচে পড়ে গেছে, ছাদে উঠে তুমি দেখতে চাচ্ছ, ছাদে উঠবা, নতুন আই পজিশন, বাট ইউ নিড টু লুক ডাউনওয়ার্ড, তুমি যাতে উপর থেকে তোমাদের যে টেনিস বলটা পড়ে গেছে ওটা যদি থেকে তাকাইতে চাও, ইউ নিড টু চেঞ্জ ইউর ভিউইং ডিরেকশন। সেটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, দেখো আমাদের এরকম একটা কাজ কেন করতে হবে একটু বলো তো। হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস পজিশন, এটা হচ্ছে আমাদের নিউ ডিরেকশন, সরি এটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ডিরেকশন, এটা হচ্ছে আমাদের নিউ ডিরেকশন। পজিশন। আমাদের বললাম আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ডাব্লিউ হবে, তাই না? এদিকে তাকাচ্ছি, নিচের দিকে তাকাইতে হলে কি আমাদের নেগেটিভ ডাব্লিউটা কোন দিকে থাকতে হবে বলো তো? দিকে। নিচের দিকে, এটা হবে আমাদের নিচের দিকে নেগেটিভ ডাব্লিউ। যদি এটা নেগেটিভ ডাব্লিউ হয়, এটা পজিটিভ ডাব্লিউটা কি চেঞ্জ হয়ে যেতে হবে না? জি স্যার। এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ডাব্লিউ। যদি পজিটিভ ডাব্লিউ হয় সব সেই সাথে এটাকেও আবার চেঞ্জ করতে হবে, এটাও এক পাশে চলে আসতে হবে। তার মানে হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে আমি এভাবে চিন্তা করি, পুরো জিনিসটাকে আমি এভাবে চিন্তা করি, এটা ছিল এরকম, বাট এটা ছিল আমাদের নেগেটিভ ডাব্লিউ। আমাদেরকে পুরো জিনিসটাকে আমি যদি এটাকে এভাবে রোটেট করে এই জায়গায় আনি, এটাকে রোটেট করে আমাকে এই জায়গায় আনতে হবে, এটাকে রোটেট করে এই জায়গায় আনতে হবে। দেখো এটাকে রোটেট করে যদি এদিকে আনি তাহলে ভি হয়ে যাবে এইদিকে, দেখো ভি প্রাইম এদিকে চলে আসছে, এই জিনিসটা রোটেট হয়ে এদিকে চলে আসবে, দেখো এই জিনিসটা রোটেট হয়ে এদিকে চলে আসছে এখানে, যদি এই দিক থেকে নিয়ে আসো অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ ডাব্লিউ উইল বি ডাউনওয়ার্ড। ওকে, আমি আবারও বলি, যদি আমি আরেকবার দেখাইতে হয় আবারও বলছি, আমাদেরকে যদি এই ভিউইং ডিরেকশনটাকে যদি এটা নেগেটিভ ডাব্লিউ হয়, এটাকে যদি নিচের দিকে আনতে হয় নেগেটিভ ডাব্লিউ, উই নিড টু রোটেট এভরিথিং, উই নিড টু রোটেট ইট সাচ এ ওয়ে দ্যাট ডাব্লিউটা এখানে চলে যায়, অর্থাৎ এই ডাব্লিউটা চলে যাবে এখানে, অর্থাৎ এটা ডাব্লিউ হয়ে যাবে, ভিটা চলে আসবে এখানে, যাতে এটা ভি হয়ে যায়। দেখো এই যে আলটিমেটলি এটা নতুন ডাব্লিউ, এটা হচ্ছে নতুন ভি। তুমি যদি এইভাবে সেট আপটা করো, তোমার বেসিস ভেক্টরগুলোকে যদি এভাবে সাজাও, আলটিমেটলি our questions, all the requirement for our question has been fulfilled. আমরা কি করলাম, আমরা এটাকে -4,8 এ আনলাম ঠিকই, আনার পরে আমরা চুপ থাকলাম না, আমরা যেটা করলাম সবগুলোকে রোটেট করে ফেললাম। ওকে, যদি সেটা করতে হয় আমরা এবার এটার ভ্যালুগুলো কিভাবে বের করার চেষ্টা করি। তার আগে আমাকে বলো, প্রিভিয়াসলি আমি যখন কাজ করতাম আমাদের এই ভি কোঅর্ডিনেট সেটার বেসিস ভেক্টর কি হবে বলো তো? ভি এর বেসিস ভেক্টর কি এক্ষেত্রে? বেসিস ভেক্টর আই মিন 1 0 দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। 0 1 0 1, দেখো এটা হচ্ছে আমাদের 0 1 কিভাবে হলো স্যার? এটা তো এখান থেকে না 0 1 ধরি না, আমরা জানি যে কোনো একটা ভেক্টর কোন পজিশন আছে ম্যাটার না, তার মানে এটাকে আমি এখানে লিখলে এটা যা হইতো, এখানে লিখলে এই ভেক্টরটা আসলে 0 1, রাইট? দিস ইজ আ ভেরি বেসিক কনসেপ্ট অফ ভেক্টরস এন্ড লিনিয়ার অ্যালজেব্রা। আমি এগুলোকে ডিটেইলসে বলতেছি না, যারা এগুলো খুব একটা ধরতে পারতেছো না, ইউ নিড টু ব্রাশন আপ ইউর বেসিক্স। বাট যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, এই ভেক্টরটা কতটুকু পরিমাণ হবে সেটা দেখার জন্য সেটাকে আমি মূল বিন্দুতে এনে আমি দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা 0 1। হোয়াট শুড বি দ্য ডাব্লিউ হিয়ার? এই ডাব্লিউ বেসিস ভেক্টরটা কি হবে বলো তো? -1 0 হ্যাঁ, এই ডাব্লিউ ভেক্টরটাকে যদি এখানে আনি তাহলে এটা হবে -1 0। ভালো কথা। এখন দেখো আফটার টেকিং ইট টু দ্য ডাউন পজিশন, অর্থাৎ আমি যদি এটাকে নিচের দিকে আনতে চাই, দেন ভি প্রাইম উড বি হোয়াট ফর দিস ওয়ান, ফর নিউ ওয়ান? ভি প্রাইম কি হবে বলো তো? 0 1 0 হবে স্যার। এটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি, দেন ইউল সি দ্যাট ইট উড বিকাম 1 0। ভেরি গুড। হোয়াট শুড বি ডাব্লিউ প্রাইম? 0 1 0 1। এবং তোমার নতুন যে ফ্রেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম,
সেটার অরিজিনও বের করে ফেললাম -4,8 ইভেন্চুয়ালি ইট ইজ অলরেডি গিভেন, এবং সেই সাথে নিচের দিকে তাকানোর কারণে তোমার বেসিস ভেক্টরগুলোর মধ্যে যে সোয়াপটা হইলো সেটাকে তুমি এই যে এভাবে ডিফাইন করে দিলাম। সি দ্যাট দিস ইজ উইথ ফ্রম ওল্ড ভি টু নিউ ভি প্রাইম, ফ্রম ওল্ড ডাব্লিউ টু নিউ ডাব্লিউ প্রাইম। ওকে স্যার, এটাকে কি শুধু এভাবে ধরে করে করা যায় নাকি আমাদের বেসিক অন্যভাবে এই জিনিসটা আমরা করতে পারবো বলো তো? রোটেশন, ট্রান্সফরমেশন এগুলো দিয়ে আমরা করতে পারবো কি এই একই কাজটা? গত ক্লাসে বলছিলাম রিজিড বডি ট্রান্সফরমেশন নামে একটা বিষয় আছে, বুঝা অতটা না বুঝলেও জাস্ট বলো আমি এখান থেকে এরকম একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে নেওয়ার জন্য, অর্থাৎ আমাদের বেসিস ভেক্টর গুলাকে এইভাবে নেওয়ার জন্য আমরা কি কোনো ধরনের ম্যাট্রিক্সের হেল্প নিতে পারি? বিকজ দেয়ার সাম রোটেশন হ্যাপেন। রোটেশনটা কিভাবে করতে পারি দেখো, পরীক্ষাতে যে সবসময় ডাউনওয়ার্ড না বলে বলতে পারে এই ভিটাকে তুমি এই জিনিসটাকে এভাবে রোটেট করার প্রয়োজন পড়তে পারে, ভি উইল বিকাম ভি প্রাইম, যেটা এতটুকু একটা থিটা, এটাই আবার এরকম হতে পারে, এটা হচ্ছে করতে পারে ডাব্লিউ প্রাইম। ওকে, ইন দ্যাট কেস আমরা কি করব? সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা রোটেশনের প্রয়োজন পড়বে। যেমন একটু আগে আমি আবার বলছিলাম আমাদের যে ভি, এই ভি এর কোঅর্ডিনেটটা কি জানো আরেকবার বলো তো? প্রিভিয়াস 0 0 1, ডাব্লিউ -1 0 -1 0। এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের মনে করি একটা অবজেক্ট, এই অবজেক্টের সাথে আমি একটা রোটেশন ম্যাট্রিক্স গুণ করব। রোটেশন ম্যাট্রিক্স, আমরা রোটেশন ম্যাট্রিক্স জানি না এরকম ভাবে কেমন হয়, sin থিটা, তারপর cos থিটা sin থিটা, আমরা পারি না এরকম রোটেশন ম্যাট্রিক্স। সো এই রোটেশন ম্যাট্রিক্স আমরা এখানে এটাকে সেট আপ করব, দেন দ্য আউটপুট উইল সি, যে আউটপুটটা পাবো, আউটপুটটা হচ্ছে আলটিমেটলি এই যে এটা যদি হয়ে থাকে আমাদের ভি, এটা যদি আমাদের হয় ডাব্লিউ, তুমি আউটপুট এটা পাবো ভি প্রাইম, এটা পাবো ডাব্লিউ। রাইট? সো দিস ইজ অ্যানাদার ট্রিক, এবং আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে এক্স্যাক্টলি একটু আগে যে কাজটা হইলো সেটাকে তোমরা কাইন্ডলি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে করো। আই রিপিট अगेन, একটু আগে তোমাদেরকে ম্যানুয়ালি যেটা করালাম, অর্থাৎ এটা ছবি দেখে দেখে, সেটা না করে তোমরা কাইন্ডলি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে করে দেখো, বিকজ ইভেন্চুয়ালি ইন ইউর এক্সাম তোমাদের এরকম একদম ডাউনওয়ার্ড আপওয়ার্ড নাও বলা হইতে পারে, তোমাদেরকে এরকম বলা থাকতে পারে তোমাদের ভিউইং ডিরেকশন হ্যাজ বিন রোটেটেড 45 ডিগ্রি, so viewing direction has been rotated like 20 ডিগ্রি অর এরকম সেটআপ দেওয়া থাকতে পারে। ইন দ্যাট কেস তোমাদের এই ধরনের ফর্মুলাটা তোমাদের আর অ্যাপ্লাই করতে হতে পারে। একটা বেসিস ভেক্টর লিখলা, আরেকটা বেসিস ভেক্টর লিখলা, 3 ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে আরেকটা বেসিস ভেক্টর চলে আসবে, and obviously for rotation you need a homogeneous coordinate system multiplying here, right, including here, সেটার সাথে তোমরা গুণ করে যে আউটপুট পাবা রোটেশনের ক্ষেত্রে, then that would be the output basis vectors. These are the input basis vectors, আবারও বলি, these are the input basis vectors, input basis vectors, this would be the output. And having that issue, আমরা এটাকে কি বলতে পারি, ঠিক আছে আমাদের কাছে জিনিসটা যেহেতু আছে, that would be the output। দেখো এই যে ইউ ভি ই, স্যার এগুলো তাহলে কই পাইলেন স্যার? এই যে একটু আগে এটা হবে ইউ প্রাইম ভি প্রাইম, ভি প্রাইমটা আসলে এখানে যে ডাব্লিউ প্রাইম বলছি, এই ইউটা যেটা বলছি ভিটা আসলে হবে কি এই জায়গায় দেখো এখানে আসলে তোমরা এটার নামটা ডাব্লিউ প্রাইম ভি প্রাইম দিছো, তোমরা চাইলে এই জায়গায় নামটা এভাবে দিতে পারো, এই যে এটা প্রাইম ভি প্রাইমও দিতে পারো, ইট ডিপেন্ডস তোমরা কিভাবে এটাকে অ্যাপ্লাই করতেছো। বি কেয়ারফুল তোমরা এই ম্যাট্রিক্সটা যেখানে অ্যাপ্লাই করতেছো, বিকজ ওই ম্যাট্রিক্সের এই ম্যাট্রিক্স দিয়ে অ্যাপ্লাই করার সময় তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। দেখো দিস উইল বি দ্য ইউ, দিস ইউ ইজ দ্য আপ ভেক্টর, this v is the right vector। দেখো আমাদের কিন্তু কোনো রাইট ভেক্টর নাই, আমাদের কিন্তু একটাই হচ্ছে শুধুমাত্র আপ ভেক্টর আর হচ্ছে z ভেক্টর। ওকে, সো আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ যে তোমরা এখানে যে ভ্যালুগুলো পাইছো, এখানে যে ভ্যালুগুলো পাবা, এই প্রতিটা ভ্যালু তোমরা এখানে বসিয়ে তোমরা অ্যাকচুয়ালি আউটপুটটা বের করার চেষ্টা করো। ট্রাই টু প্লট দোজ পয়েন্টস, অর্থাৎ আউটপুটটা পাওয়ার পরে যে পয়েন্টটা হবে, যে আলটিমেট পয়েন্টটা পাবা সেটাকেও প্লট করে দেখবো, অর্থাৎ p u v w, then you will have a clear observation. I repeat again, this is very important তোমাদের জন্য। সেটা হচ্ছে তোমরা এই বেসিস ভেক্টরস গুলো ক্যালকুলেট করবা, করে এই জায়গায় বসাবা, বুঝে শুনে বসাবা। আই রিপিট, বুঝে শুনে বসাবা, বিকজ এটা সিম্বলিক্যালি সেম নাও হইতে পারে। বসিয়ে তোমরা যে আউটপুট পাবা দেখবা, এন্ড ট্রাই টু হ্যাভ দ্য ইনটিউশন যে আসলে যে আউটপুট আসছে সেটা কি আসলে মেক সেন্স করে কিনা। ওকে, এন্ড হলে আমাদের আজকের এই পার্টটার অ্যান্সার শেষ।
তো তোমরা এই জায়গায় আসে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ আস্ক। যদি বুঝে থাকো প্লিজ হিট দ্য ইয়েস বাটন। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবভিয়াসলি আমাকে প্রশ্ন করবো প্লিজ। স্যার কুইজটা কি রিটেন হবে হ্যাঁ, আগের মতো? তো আমরা এটা বলতে বলতে আমরা আরেকটা সেকশন থেকে শুরু করি, অর্থাৎ চ্যাপ্টার 7 এর নেক্সট পার্ট সি, এবং এটাই এই চ্যাপ্টারের শেষ পার্ট। আজকে হয়তো শেষ করতে পারবো। ভিউইং এর আমরা আলটিমেটলি এতক্ষণ ধরে যা পড়লাম সেটা হচ্ছে অ্যাজ এ সামারি উইল সি দ্যাট আমরা এতক্ষণ ধরে এটা পড়ছি, রাইট? দ্যাট উই apply something instead of the orthographic view volume. We apply the camera coordinate system, then we apply then from that one আমরা এখানে viewport matrixটা apply করি, then we see it in the screen. Obviously we ignore the z. এটার পর আমরা পুরো জিনিসটাকে তাহলে একটু যদি ডিফাইন করি, আমাদের পুরো প্রসিডিউরটা আমরা ইনপুট ভার্টেক্স নেই ফার্স্টে, ওকে, এনি পয়েন্ট, সে ফর এক্সাম্পল 3, 2, -5, 1 উইথ হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। দেন আমরা এটা অ্যাপ্লাই করি। এটা মানে কি বলো তো, কি বুঝালাম মডেলিং? মডেলিং কি বলো? ওই ভার্টেক্স গুলো নিয়ে স্যার এটাকে বসানো জায়গা মতো এরকম, হ্যাঁ। কি কি এক্সাম্পল দাও? স্কেলিং, রোটেশন, শিয়ারিং, রিফ্লেকশন, হাবিজাবি যত কিছু আছে আমরা অ্যাপ্লাই করি, ট্রান্সলেশন, এগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করি। দেন সেটার পরে আমরা ইউজ করি হচ্ছে ক্যামেরা ট্রান্সফরমেশন, দেন ক্যামেরার পর আমরা ইউজ করি অর্থোগ্রাফিক ট্রান্সফরমেশন, দেন আমরা ভিউপোর্ট ট্রান্সফরমেশন, দেন আমরা ইগনোরিং দ্য জেড কোঅর্ডিনেট, দেন আমরা আলটিমেটলি স্ক্রিনে আউটপুটে দেখি। সো ফ্রম ভি টু ভি প্রাইম উই হ্যাভ দিস ফলোইং স্টেপস। ভালো কথা। এখন এটার মাঝখানে আমরা আজকে এই জায়গায় অর্থাৎ এই স্লাইডে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে আমাদের পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন। ওকে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা শিখে আসছি, অর্থাৎ এই জায়গায় যা যা করে আসছে সে পুরো জিনিসটা আসলে অর্থোগ্রাফিক। অর্থাৎ অর্থোগ্রাফিক আর পার্সপেক্টিভের মধ্যে পার্থক্যটা কি যেন বলো তো, জানো কিনা? অর্থোগ্রাফিকে স্যার মানে দেখে মনে হয় না যে কোথাও মিলিত হচ্ছে। পার্সপেক্টিভে মানে রিয়েল ফিলটা প্যারালাল লাইন্স গুলো সেটা কোথাও গিয়ে মিলিত হচ্ছে। যে রেল লাইন যদি হয়ে থাকে আমরা রেল লাইন গুলো কিভাবে দেখতে চাই এটা কোথাও গিয়ে মিলিত হচ্ছে। দ্যাট ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই। এবং সেটার জন্য আমরা কিছু ম্যাট্রিক্স দেখবো, কোন ম্যাট্রিক্সটা গুণ করে আমরা ল্যাবে অলরেডি দেখে ফেলছি। দ্যাট উইল ট্রাই টু গেট দ্য ইনটিউশন অর অল দ্য বেসিক কনসেপ্ট বিহাইন্ড। এবং এটার জন্য সবচেয়ে বড় দায়ী যে জিনিসটা, সবচেয়ে বড় যে কনসেপ্টটা আছে সেটা হচ্ছে হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। পুরো পার্সপেক্টিভ জিনিসটা এই জিনিসটা আসলে আমাদের হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম পুরো অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট। একটু দেখি এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা এটাকে নিয়ে আরেকটু ডিটেইলসে দেখতে হবে। আমরা এখন স্ক্রিনে যেটা দেখছি ইটস অ্যাকচুয়ালি 2D হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ওকে স্যার, এটা 2D হলো কেমনে? এখানে তো তিনটা অ্যাক্সিস দেখতে পাচ্ছি, 2D কিভাবে? স্ক্রিনটা 2D না, আমরা হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা জানি এনি 2D পয়েন্ট উইল বি described in three coordinate system. 3D হবে কি 4D দিয়ে দেখাবো, রাইট? 4D 5D দেখাবো, এবং একটা করে ডাইমেনশন বাড়তে থাকে। So we have any point in 2D coordinate system, but let's say
আমাদের একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন আছে, সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ, এবং সেই এক্স ওয়াই ডাব্লিউ, এই এক্স ওয়াই ডাব্লিউতে আমি আমার কাছে একটা পয়েন্ট আছে 4.6.2, যেখানে এক্স হচ্ছে 4, ওয়াই হচ্ছে 6, ডাব্লিউ হচ্ছে 2। আমি একটা কাজ করলাম, আমাকে কেউ বললো তুমি এই কাজটা করো, এই একই জিনিসটাকে তুমি এই কাজটা করো, কি কাজ করলাম বলো তো? স্টার্টিং পয়েন্টটা চেঞ্জ করে দিছি। না, এটা কি অপারেশন অ্যাপ্লাই করছে একটু খেয়াল করো তো। করলাম কি, সবগুলোকে ডাব্লিউ দিয়ে ভাগ করলাম, এটাকেও ডাব্লিউ দিয়ে ভাগ করলাম, ডাব্লিউ ইকুয়াল টু কি 2 না? এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করলাম, এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করলাম, এটাকেও 2 দিয়ে ভাগ করলাম, করলাম কোনো একটা কারণে। তাহলে আউটপুট ফার্স্টেরটা কি আসবে? 4,2 এর জন্য 4/2 এর জন্য 2, 6/2 এর জন্য 3, এবং লাস্ট কোঅর্ডিনেট সবসময় কি আসবে বলো তো? 1 1. Any point you take, say for example তুমি নিলা 33,22,11, এটা যদি x y w কোঅর্ডিনেটে হয়, তাহলে এটাকে যদি আমি ডিভাইডেড বাই w, অর্থাৎ w দিয়ে যদি ভাগ করি, এটার পয়েন্টটা কি আসবে? 11.15 এই বেটা, এটা 3 2 আর 1 3 One. 2 1 3 2 1 আসবে, রাইট? অর্থাৎ তুমি যখন w দিয়ে ভাগ করছো, ইট উইল অলওয়েজ বি অন দ্য w ইকুয়াল টু 1। এবং তুমি এনি পয়েন্ট, তুমি এখানে চাইলে, এই যে যেমন হচ্ছে স্যার, আমি তাহলে তুমি এখানে নিলা একটা পয়েন্ট হুইচ ইজ 6,9,3, এটাও আমাদের এক্স ওয়াই ডাব্লিউ কোঅর্ডিনেটের একটা পয়েন্ট। এটাকেও যদি আমি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ করি, কি হবে বলো তো? এখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট আছে, একটা পয়েন্ট আছে 6,9,3, এটাকে যদি আমি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ করি, যেখানে এটা হচ্ছে এক্স, এটা হচ্ছে ওয়াই, এটা হচ্ছে ডাব্লিউ, কি দাঁড়াবে? এটা বলতে পারতেছো না? না, 231 হ্যাঁ স্যার 231 3 1 231, অর্থাৎ এটাও হয়ে যাবে 231। আসলে ব্যাপারটা কি, আমরা জানি শেষে যখন 1 থাকে, অর্থাৎ যে কোনো পয়েন্ট 2,3, তুমি সাধারণত হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেটে সেটা শেষে একটা 1 দিয়ে প্রকাশ করতে চাও। তাহলে আমরা ধরে নেব এটা আসলে ইভেন্চুয়ালি কোনো একটা ভাগের মাধ্যমে আসতেছে, অর্থাৎ এটা একটা অন্য একটা পয়েন্ট ছিল, সেই পয়েন্টটাকে আমরা ডাব্লিউ দিয়ে ভাগ করে আমরা সবসময় 231 আনতেছি। যে কোনো পয়েন্ট, সে ফর এক্সাম্পল তোমাকে কেবল 10,12 ভাগ 1, তার মানে এই একটা করার জন্য ইভেন্চুয়ালি তুমি কোনো জিনিস দিয়ে ভাগটাগ করে তুমি এই পয়েন্টটা পাইছো। হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেটের এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট। আমি আবারও রিপিট করি, দ্যাট মিনস এনি পয়েন্ট ইউ আর ডিফাইন্ড অ্যাজ এন হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। আমরা জানি হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যে কোনো একটা পয়েন্টকে আমরা 2 3 শেষে একটা 1 দিয়ে প্রকাশ করি। আমরা ধরে নেব এই একটা ইভেন্চুয়ালি কোনো একটা পয়েন্ট দিয়ে ভাগ করে আমি এই একে আসছি। এই জন্য সবগুলো পয়েন্টকে আমরা এই এক প্লেনে, 1 প্লেনে আমরা রাখার চেষ্টা করি। ধরো এখানে হতে পারে 4,-6,1, এই জায়গায় হতে পারে 2,5,1, বাট যে পয়েন্টে পাও না কেন, শেষে যখন আমাদের 1 আসতেছে, অর্থাৎ w equal to 1, উইল সি দ্যাট, উইল অ্যাজিউম দ্যাট এটা যে কোনো, যেমন দেখো একটু আগে দেখলাম যে 4,6,2 আর একটু আগে আমি দেখলাম 4,6,2 আর 6,9,3 ইভেন্চুয়ালি সবগুলোই কিন্তু 2,3,1 এ আসতেছে আমি যদি w তে ভাগ করি। এটি হচ্ছে আমাদের হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের অ্যাকচুয়াল বেসিকটা কি? হোয়েনেভার কেউ তোমাকে বললো আচ্ছা স্যার তোমাকে বলা হলো 4,6 একটা পয়েন্ট, তুমি বললে না হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এটা হচ্ছে আসলে 4,6,1, তাহলে তুমি ধরে নেবা, তোমার অ্যাজাম্পশন থাকবে by doing some kind of a division by w we are obtaining that। কিসের মাধ্যমে আনতেছো এটা বিষয় না, জাস্ট বিষয় হচ্ছে তোমাকে আসলে w দিয়ে ভাগ করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনসার্ন। ওকে, এবং কোন একটা কারণে কেউ যদি তোমাকে বলে এটা একটা 2D পয়েন্ট, 2, বা আমি বললাম 4,8,2, এটা একটা 2D পয়েন্ট,
এটা একটা 2D পয়েন্ট, তাহলে তুমি বলে দিবা ফাইন 2D পয়েন্ট ঠিক আছে, তার মানে লাস্টে তো হচ্ছে W, কিন্তু এটাকে আমি মেনে নিব না, কারণ আমাকে সবসময় লাস্টে আমি কম্পিউটার গ্রাফিক্স যখন ইউজ করবো আমি সবসময় এটাকে আমার 1 রাখতে হবে। 1 রাখতে হলে কি করতে হবে বলো তো শেষেরটা? যা আছে ওটা দিয়ে ভাগ করতে হবে। যা আছে মানে W কোনটা দিয়ে কি ভাগ করতে হবে? ডাব্লিউ দিয়ে। বাকি নাম্বারটা বলো, নাম্বার লেখা আছে না? স্যার 2 স্যার। ডিভাইড করতে হবে। অর্থাৎ 4/2, 8/2, 1। দ্যাট মিন্স ডিভিশন বাই ডাব্লিউ যখনই আমরা দেখবো আমাদের হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা আমাদের আসলে নট ইকুয়াল টু 1, তখন আমরা করবো কি সেটাতে ভাগ দেবো। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কনসার্ন, বিকজ উই অলওয়েজ ট্রাই টু টেক ইট টু দ্য সেম ফ্লোর। সব পয়েন্টকে আমি সেম ফ্লোরে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। তুমি বাবা যেখানে থাকো না কেন, I'll divide you by W and I'll take it to the W equal to 1. That is the main constant. এবং হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেটের কনস্ট্যান্টটা একই রকম, এরকমই। হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেটের কনস্ট্যান্ট হচ্ছে তোমার যে পয়েন্টেই থাকুক না কেন আমি সেই পয়েন্টটাকে সবসময় W equal to 1 এ নিয়ে আসবো। এখানে তুমি যে কোনো পয়েন্টকেই ঠিক 2,3 নরমালি যেটা ডিফাইন করতে 2,3, 1 হলে সে একই পয়েন্ট, বিকজ এনি পয়েন্ট ইউ ক্যান ডিফাইন অন দিস সারফেস ইউজিং বাই W বাই ডিভাইডিং বাই W। উইল কিপ দ্যাট ইন আওয়ার বুক শেলফ। আমরা এটাকে আপাতত হিসাবে রাখবো এন্ড উইল ইউজ ইট লেটার। হ্যাঁ বলো। স্যার দুইটা পয়েন্ট এখন যদি দুইটা ডাব্লিউ দুই রকম হয় স্যার, ওটাকে যদি ভাগ দিই তাহলে তো স্যার শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না? দুইটা পয়েন্ট মানে 4, মানে 6,2। একটা পয়েন্ট স্যার 4,6,3 আর একটা পয়েন্ট 4,6,2। হ্যাঁ দুইটা দুই রকম, তাহলে স্যার দুইটা ডিফারেন্ট পয়েন্ট। মানে জি স্যার দুইটা ডিফারেন্ট পয়েন্ট, কিন্তু এটা যখন ভাগ দিব স্যার মানে তাহলে আগে দেখতে যেমন ছিল তার চেয়ে আলাদা হয়ে যাবে না স্যার? হ্যাঁ আলাদা, তার মানে দুইটা দুই রকম ডিফাইনকে ডিফাইন করতেছে, দুই রকম পয়েন্টকে। এটা হবে V1, এটা হবে V2। আসলেই তো, কারণ এখানে তো সেম না, দুইটা দুই রকম পয়েন্ট না, দুইটা কি সেম পয়েন্ট নাকি? না স্যার। তুমি এটাকে যখন ভাগ করবা 4 দিয়ে ভাগ করবা, 4/2, 6/2, 2/2, তাহলে আমাদের পয়েন্টটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে কি 2,3,1। আবার এটাকে যখন 3 দিয়ে ভাগ করবা এটা হয়ে যাবে 4/3, 1 সামথিং, রাইট? 1 সামথিং, 3, দুইটা ডিফারেন্ট পয়েন্টকে ডিফাইন করতেছে। আমরা কখনোই বলিনি যে দুইটা সেম পয়েন্ট হইতে হবে, বাট ইউ টেক এনি পয়েন্ট, তোমরা সেটাকে যদি ভাগ করো সেটা একটা নতুন পয়েন্ট হয়ে যাবে। আমরা ধরে নেব এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট, আমরা ধরে নেব আমাদের সবসময় 1 থাকবে, বাট এটা আসছে কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করে। যদি না থাকে তখন আমরা ভাগ করে দিব। বুঝতে পারছো? যখন আমাদের W equal to 1 থাকবে না, যখন থাকবে না তখন আমরা W দিয়ে ভাগ করব। এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কনসেপ্ট। সো উইল অলওয়েজ নিড টু ডিভাইড ইট বাই W। যখন আমাকে কোনো একটা পয়েন্ট দিল, বলো যে 4,6,1,2 বলে দিল, এটাকে তুমি ইউজ করো, তুমি বলবা না এটা একটা 2D পয়েন্ট, আমি এভাবে ইউজ করতে পারবো না, এটা একটা 3D পয়েন্ট। আমাকে যদি এটাকে 2D পয়েন্ট নিতে হয়, এটাকে যদি হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট হিসেবে আমাকে কল্পনা করতে হয়, আমাকে অবশ্যই ভাগ করতে হবে। সেটা 4,6,3 দিয়ে যদি কেউ বলে এটা হচ্ছে একটা 2D পয়েন্ট, তুমি বলবা না আমি মানি না, বিকজ এই 3টা আমাদের কোনো 2D পয়েন্ট না, সরি 3টা আমাদের 1 না। সো আমি পুরো জিনিসটাকে 3 দিয়ে ভাগ করলে যে আউটপুটটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের হোমোজিনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ক্লিয়ার? That means when we have something we always need to divide it by W. এই যে দেখো যে পয়েন্টে আছে কিনা এই XYZ W দিয়ে ভাগ করব, এই সব কিছু দিয়ে ভাগ করার পর দেখো X by W, Y by W, and এটা থাকবে 1. So this would be the homogeneous coordinate that we are going to use. তো আজকে এতটুকুই। হোমোজেনিয়াস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম কি ইউজ করে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখার চেষ্টা করব পার্সপেক্টিভ প্রজেকশন কিভাবে ইউজ করা হয়ে থাকে, এবং আমরা আমাদের ল্যাবের সাথে এটার কোরিলেট করার চেষ্টা করব। এবং তোমাদের সাথে একটা কথা, হোপফুলি তোমরা মুডলে ইনভাইটেশন পাইছো। এম আই রাইট অর নো? কিন্তু কি করবো বুঝতেছো না। মুডল হচ্ছে আমাদের একটা লার্নিং মডিউল, অর্থাৎ গুগল ক্লাসরুম যেরকম একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, LMS বলে এটাকে, ঠিক মুডলও এক ধরনের LMS, আরো অনেক বেশি ফিচার আছে। তো অস্ট চিন্তা করছিল এটাকে ইনকর্পোরেট করার ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় কিনা, অর্থাৎ সে ফর এক্সাম্পল ব্লেন্ডেড লার্নিং যেটা বলা হয়, যে কিছু অনলাইন লার্নিং থাকবে, কিছু ইন ক্লাস লার্নিং থাকবে। সো সেটা একটা প্র্যাকটিস হিসেবে আমার কোর্সটাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল এর আগেবার, CSE4203। কিছু করতে হবে না, এটার ভিতরে ঢুকে বিভিন্ন জিনিসগুলোকে দেখবা, বিভিন্ন স্লাইড টাইড আপ করা আছে, বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব দেওয়া আছে, এগুলো জাস্ট তোমাদের ডেভেলপ করার জন্য বাসায় বসে যাতে আরো ভালোভাবে আরো কিছু ফিচার বা আরো কিছু কন্টেন্ট যাতে দেখতে পারো। আর তোমাদের থার্ড কুইজটা এই মুডলের ভিতরে হবে। মুডলের ভিতরে কুইজের সিস্টেম আছে, অর্থাৎ মুডলের ভিতরে ঢোকার পরে তুমি MCQ দিতে পারো, রিটেন এক্সাম দিতে পারো।
সো তোমাদের এই থার্ড কুইজের আগে আমি অবশ্যই একটা ডেমো কুইজ দিব, যেটা দিয়ে তোমরা এটার সাথে প্র্যাকটিস করো। বাট মুডলের অ্যান্ড্রয়েড iOS অ্যাপ আছে, আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা মাঝে মাঝে অ্যাপটা ডাউনলোড করে একটু দেখো, এটার সাথে একটু অভ্যস্ত হও। বিকজ স্যার এটা কস্টের কেউ তৈরি করেছে বা কিছু না, এটা আলাদাই? মুডল অনেক ইউনিভার্সিটি ইউজ করে, ওকে? ইভেন বাংলাদেশে অনেক ইউনিভার্সিটি ইউজ করে, বাট আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত ইউজ করা হয়নি। বাট OST is trying to plan for applying this one. So ফার্স্টে কিছু ইনিশিয়েটিভ হিসেবে দুই একটা কোর্স উপরে এটাকে দেওয়া হচ্ছে, যেটার মধ্যে আমার কোর্সটা আছে। গত সেমিস্টারও আমার কোর্সে অনেক স্টুডেন্ট এটা ইউজ করছে, এই সেমিস্টার আমি চাই তোমরা এটা ইউজ করো। আর হচ্ছে কিছু বেসিক জিনিস অ্যাপ্লাই করতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে এখানে তোমাদের সেলফ ইন্ট্রোডাক্টরি ফোরাম, অর্থাৎ নিজেদের পরিচয় দিতে হবে, একটা পোস্টে লিখে কিছু করতে হবে, সেগুলো আমি বলবো। অর্থাৎ তোমাদের একটা ফোরাম থাকবে, একটা পোস্ট থাকবে, সেই পোস্টে তোমরা তোমাদের নাম দাম হাবিজাবি একটু লিখে পোস্ট করবো, দ্যাটস ইট। এগুলো একটু দেখা দরকার আছে, এগুলো না থাকলে এগুলো হচ্ছে আর কি অ্যাক্টিভিটি কাউন্ট করা হবে, এগুলো দিয়ে তোমাদের তোমাদের আই মিন এই মুডলের সাথে তোমাদের কতটুকু তোমরা এটার সাথে ইনভলভ আছো সেটা মেজার করা হবে। বাট সবচেয়ে মেইন কনসার্ন হচ্ছে কি একটা লাস্ট কুইজটা তোমাদের এটাতে দিতে হতে পারে, চিন্তা করার কিছু নেই। আই উইল প্রোভাইড এ ডামি কোর্স কুইজ, ডেমো কুইজ, যে কুইজে তোমরা ফার্স্ট একবার দিয়ে দেখবা যে আসলে এটা দেখতে কেমন, তারপর অ্যাকচুয়াল কুইজটা হবে। অলরাইট, সো আমি বলবো যে মাঝে মাঝে একটু অ্যাপটা ডাউনলোড করো এন্ড ট্রাই টু সি হোয়াটস গোইং অন, রাইট? আর যারা এই মুডল থেকে এখনো পাও নাই, ইমেল পাও নাই, প্লিজ লেট মি নো। কেউ যদি এটা থেকে একটু ইমেল পেয়ে না থাকো আমাকে আলাদাভাবে জানাও। তোমাদের যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে না থাকে আমি দেন অ্যাডমিনের সাথে কথা বলবো। রাইট, সো যদি বুঝে থাকো সবাই প্লিজ কারো যদি প্রশ্ন থাকে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, আর যদি প্রশ্ন না থাকে তোমরা তোমাদের আইডি লিখে চলে যেতে পারো।